الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر آپ بڑی ڈیپتھ میں پامسٹری سیکھنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے جب آپ ہاتھ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ کی قسم کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاتھ کی تقریباً 8-9 قسمیں ہیں۔ تو ہاتھ کی جو پہلی قسم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ابتدائی ہاتھ۔ ابتدائی ہاتھ سے مراد یہ کہ جب انسان اس دنیا میں آیا اس وقت ظاہر ہے وہ شروع میں وہ ایک تہذیب سے ناشنا تھا، یعنی کہ مل کے انسان اکٹھے شروع میں نہیں رہتے تھے، انسان جنگلوں میں رہتے تھے یا غاروں میں جانوروں کا شکار کرتے تھے، تعلیم نہیں تھی، ایجوکیشن نہیں تھی، کوئی انسان کا ذہن کھلا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا اس وقت انسان کی سوچ کیا تھی؟ وہ انسان بالکل جانوروں کی طرح کی زندگی گزارا تھا کہ میں نے اپنا رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے، میں نے کھانا پینا کہاں سے ہے بس، یا اپنی جنسی خواہشات میں نے کیسے پوری کرنی ہے۔ وہ دو ہی اس وقت اس کے زندگی کے ایم تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سروائیو کرنا ہے، میں نے زندہ رہنے کے لیے اپنے لیے کھانے پینے کا جو انتظام کرنا ہے، شکار کرنا ہے، تو وہ بس دو۔ اس سے زیادہ انسان کا جو ذہن ہے یا تہذیب نے اس قدر ترقی نہیں کی تھی۔ تو جو انسان نے ترقی کی ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے۔ آپ نے اگر کبھی یہ جو گوریلا جانور ہوتا ہے بہت بڑا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں، گوریلا آپ لکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، بڑا ہی دیو ہیکل قسم کا یہ ایک جانور ہے، بندر کی ریچھ ٹائپ کی اس کی ایک قسم ہوتی ہے بڑی، یہ انسانوں کے ساتھ اس کی بڑی آپ مشابہت کہہ لیں۔ بندر ہو گئے، یہ گوریلا ہو گئے، یہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بالکل انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر آپ گوریلے کا ہاتھ دیکھیں گے تو وہ ابتدائی جو انسان کا ہاتھ تھا یہ اس کے ساتھ مشابہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو گوریلے کا ہاتھ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جانوروں کا انگوٹھا بڑا چھوٹا نظر آتا ہے۔ آپ بندر کا انگوٹھا بھی دیکھیں گے تو وہ بہت چھوٹا نظر آئے گا۔ تو عقل، سوجھ بوجھ جو ہے وہ انسان کے انگوٹھے کی لمبائی بتاتی ہے۔ جتنا انگوٹھا آپ کا لمبا ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنی آپ کے اندر سوجھ بوجھ ہوگی، اتنے آپ ذہین ہوں گے، اتنے آپ انٹیلیجنٹ ہوں گے۔ اور اگر آپ کا جتنا انگوٹھا چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اتنے آپ غصے والے، جنسی خواہشات آپ کے اندر بہت زیادہ ہوں گی، نیگیٹیوٹی ہوگی، دوسروں سے ہر چیز چھین لینے کا جذبہ آپ کے اندر ہوگا۔ آپ دینے والے نہیں ہوں گے، آپ چھیننے والے ہوں گے۔ تو یہ جو چھیننے والا انسان ہے نا، اس کا انگوٹھا آپ کو بڑا چھوٹا سا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اس کو آپ کو انگلیاں بھی چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی، چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہوں گی، اور ہاتھ جو ہے وہ بڑا چوڑا سا جانوروں والا یوں۔ دماغ کی لکیر بھی چھوٹی سی آپ کو نظر آئے گی۔ دل کی لائن ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہی نظر آئے، دل اور دماغ کی ایک ہی لائن۔ اب گوریلے کی دیکھیں گے نا تو اس کی آپ کو ہاتھ میں ایک سیدھی لائن نظر آتی ہے اور ایک یہ زندگی کی لائن اس طریقے سے نظر آتی ہے۔ تو جو ابتدائی ہاتھ ہوتا ہے اس پر بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ دو لائنیں نظر آ سکتی ہیں۔ یہ لائن آپ کو لازمی نظر آئے گی، یہ سیمین لائن ہوتی ہے۔ تو اسی لیے سیمین لائن والے جو ہے نا وہ تھوڑے سے گوریلا صفت ہوتے ہیں، ضدی نیچر کے ہوتے ہیں۔ وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جب سیمین لائن کی بات ہوگی تو اس وقت میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی، اسے کہتے ہیں ابتدائی حیوانی ہاتھ، یعنی کہ وہ وقت جب انسان بالکل حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ یہ آج سے آپ یہ کہہ لیں کہ 10-15 ہزار 20 ہزار سال جب سے ان کی انسانی زندگی کا آغاز اس زمین پر ہوا ہے، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ سلو انسان نے ترقی کی ہے اور سلو انسان نے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے۔ پہلے وہ اکیلا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، پھر انہوں نے بستیاں بنانا شروع کی، اپنے لیے گھر بنانا شروع کیے۔ تو جو ایک ابتدائی ہاتھ ہوتا ہے اس میں آپ کو انگوٹھا بہت چھوٹا نظر آئے گا، اس کی پہچان یہ ہے، انگلیاں بڑی چھوٹی ہوں گی اور ہاتھ بہت بھاری سا ہوگا، بہت مضبوط بھاری ہاتھ ہوگا، اور ایسے جو جیسے درندوں کا پنجہ نہیں ہوتا، بھاری ہتھیلی ہوتی ہے، موٹی بدی ہتھیلی، تو یہ وہ ہوگی، اور بے ڈول انگلیاں ہوں گی، بے ڈول سا ہاتھ ہوگا، انگوٹھا بڑا چھوٹا ہوگا، اور یہ شہادت کی انگلی کی طرف کھنچا ہوا ہوگا۔
यानी कि आप इस चीज़ को समझ लें, ये आपका छोटा सा अंगूठा है और ये फिर शहादत की उंगली के साथ ही होगा, जुड़ा हुआ इसके साथ छोटा सा, ठीक है। तो ये इसकी पहली निशानी होगी। तो इसका ये अंगूठा होगा भी बड़ा मोटा सा, जितना ये इंसान का अंगूठा लॉलीपॉप नुमा हो ना, जैसे वो बच्चों का लॉलीपॉप नहीं होता, इस तरह का अंगूठा हो, तो ऐसे लोग जानवर खसलत के होते हैं, किसी को भी कत्ल करने से इनके कर जाते हैं कभी कभी गुस्से में आके, इश्तियाल में आके। तो इसलिए जो हथौड़ा नुमा अंगूठा होता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और अंगूठा जितना छोटा होगा इतनी जानवरों वाली खसलत आपके अंदर ज़्यादा होंगी। ऐसे लोग दिमाग से बिल्कुल काम नहीं लेते, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के ताबे होते हैं। जैसे जानवर भी इस तरफ अक्ल उसके अंदर नहीं होती, अक्ल तो होती है लेकिन वो जो सूझबूझ शऊर होता है वो उसके पास बिल्कुल कोई नहीं होता। ऐसे लोगों की जो आदात होती हैं वो बड़ी खूनख्वार इनकी आदात होती हैं, इनके खसाइल होती हैं। ज़िद, गुस्सा, नफसानी ख्वाहिशात का गलबा इनके अंदर हद से ज़्यादा बड़ा होता है। हिरस होती है, पस्त ख्याली होती है, कमीनगी होती है, और जहालत इनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पाई जाती है। दिमागी लिहाज से ये बड़ी पस्त ज़िंदगी गुजारते हैं। वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, या वो बड़े पस्त किस्म के लोग जो तालीम से, शऊर से नाशना है, इन लोगों का तलक इसी ग्रुप से होता है। जब आप बहुत जाहिल होते हैं, उजड़ होते हैं, बिल्कुल आपके अंदर शऊर ही को नहीं होती, बात करने की आपके अंदर तमीज़ कोई नहीं होती, तो वो, और हाथ में आपकी लकीरें भी आपके हाथ में इस तरफ और तरफ गुरीला नुमा आपका हाथ होगा, छोटा सा अंगूठा होगा, छोटी छोटी उंगलियां होंगी, और बद्दा सा हाथ होगा, और एक ही सीधी लाइन आपको नजर आएगी, और ये ऐसे एक जिंदगी की लाइन नजर आएगी। तो ये जो होता है ये इब्तदाई हाथ होता है, ये हैवानी हाथ होता है। तो उम्मीद है कि आपको हैवानी हाथ के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये हैवानी हाथ किन लोगों का होता है, उन लोगों के हाथ में लाइनें किस तरह की हो सकती हैं, उनका अंगूठा बड़ा छोटा होगा, उंगलियां छोटी होंगी, हाथ बड़ा भारी होगा, दरिंदों जैसा होगा पंजा इनका, उंगलियां बेढंगी होंगी, छोटी होंगी, और किसी जानवर की तरह उसका जो है ना वो आपको हाथ नजर आएगा, जैसे गुरीला का हाथ होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको एक नई चीज़ थी जो आज मैंने आपको सिखाई है। तो बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट से हम पामिस्ट्री सीखना शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ देंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला इल्म पामिस्ट्री आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर आप कंप्लीट पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं जैसे ही इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।